تو میرا اگلا سوال آپ سے ہے مفتی صاحب، سلمان ندوی صاحب کی تصنیفات و تالیفات کیا ہیں؟ ماشاءاللہ آپ نے ایک بہت اہم سوال اٹھایا ہے، جی کیونکہ ان کی جو کتابیں کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی، نظریات جو لکھے ہوئے ہیں، جی جب تک ان کتابوں کے سلسلے میں تحقیقی بات اور مدلل بات جب تک سامنے نہیں لائی جائے گی جی اور آنے والی ہمارے نسلوں کے سامنے یہ بات کھل کر نہیں آئے گی، تو پھر ان کی کتابیں ایسی چلتی رہے گی بازار میں۔ جی تو ان کی کتابوں کے اندر جو حضرات صحابہ کے سلسلے میں تان و تشنیح کی گئی ہے اور حضرات صحابہ کو انگلیاں جو اٹھائی ہیں وہ قابل معاف نہیں ہے۔ جی میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کی آنے والی نسل بھی اگر اس چیز کو مٹانا چاہے تو مٹا نہیں سکتی، اتنی خطرناک انہوں نے صحابہ پر انگلیاں اٹھائی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور میں اس سلسلے میں ایک آیت پڑھ کر میں سمجھا دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرات صحابہ کو جب کوئی ان پر انگلی اٹھاتا تو اللہ تعالیٰ اس کے سلسلے میں خود اللہ اس پر گواہی بنتے تھے، خود اللہ اس پر رد کرتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم ایمان لاؤ ان لوگوں کی طرح جیسا کہ ان لوگوں نے ایمان لایا ہے، جی جیسا انہوں نے ایمان لایا اللہ کے رسول کے صحابہ نے، اس طرح تم ایمان لاؤ۔ تو کفار نے کہا کہ ان بے وقوفوں کی طرح ہم ایمان لائیں، تو اللہ نے کہا کہ الا انہم هم الصفاء ولکن لا يعلمون، بے وقوف ہو نہیں، بے وقوف تم ہو۔ جس جماعت کی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تھوڑی برائی کو بھی اللہ پسند نہیں کر رہے، اور یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرات صحابہ آ کر کہنے لگے نبی جی جب ہم جرسے پر چلتے ہیں تو ہمیں دیکھ کر کفار ہنستے ہیں، ہمیں دیکھ کر جی ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكين۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بتائے ہیں کہ حضرات صحابہ پر ہنسنے والوں پر بھی اللہ خلاف ہوئے ہیں ان کے۔ جی حضرات صحابہ کو تسلی کے طور پر کہا کہ تم پریشان نہ ہو کہ جو لوگ تمہارے اوپر ہنس رہے ہیں قیامت میں تم ان پر ہنسو گے خود۔ انشاءاللہ۔ تو گیا کہ حضرات صحابہ کی جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں خوش ہونے کی جماعت بتا رہے ہیں، جنتی جماعت بتا رہے ہیں، اور سارے صحابہ کے اندر حضرت امیر معاویہ بھی خود اس میں شامل ہیں۔ اور ان کی کتابوں کے اندر، ان کی تصنیفات کے اندر جو حضرات صحابہ پر جنہوں نے انگلیاں اٹھائی ہیں یہ قابل معاف نہیں ہے۔ اور میرا تو دل چاہتا یہ ہے کہ جو لوگ ان کی تائید کر رہے ہیں سب سے پہلے وہ اللہ سے توبہ استغفار کریں، اور اگر ان کے اندر ہمت ہے، جرت ہے، میں تو کہتا ہوں کہ اگر انہوں اپنی ماں کا دودھ پیے ہیں تو قسم خدا کے میدان میں آ جائے، ہم سے بات کریں گے ان کتابوں پر۔ جو انہوں نے ان کی تائید، حالانکہ ان کی بات کو مثبت پہلو سے بتائے ہیں، ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ حضرات صحابہ کی جماعت گویا کہ اہمیت ہی نہیں ہے اس کی، دل جو ہے جلتا ہے ان باتوں کو سن کر ہمیں۔ اور ان کی تصنیفات، ان کی کتابوں کے اندر جو لکھی ہوئی باتیں ہیں، کچھ باتیں میں آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ ان کی کتاب ہے علماء اہل سنت سے چند سوالات، ان کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے یہ بات لکھا کہ خلافت ہتھیانے کے چکر میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آخری وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھل کے مخالفت کی، اللہ کے رسول کی کھل کی مخالفت کی ہے۔ حالانکہ حضرت صحابہ عہدے کے خواہش مند نہیں تھے، چاہتے تو اس وقت انہیں چاہتے تو بادشاہت منگنا چاہے تو منگ سکتے تھے، لیکن حضرت صحابہ نے کبھی بھی اس طرح نہیں کیا۔ ان کی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی بات ہے۔ اسی طرح ان کی کتاب علماء اہل سنت سے چند سوالات، صفحہ نمبر 12 کے اندر یہ بات لکھے ہیں، ثقیفہ بنو سعدیہ کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو دھوکہ دیا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ جس صحابی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جس صحابی رسول جو اللہ کے رسول کے لیے جان اور مال کو خرچ کیا انہوں نے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اللہ نے کہا کہ اللہ نے ان کی مدد کی ہے۔ اور ایک حدیث ہے، اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دنیا میں سب کا حق ادا کر دیا سوائے ابو بکر کا۔ یہ صحابی رسول کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی مخالفت کی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت انہوں نے چھینا ہے۔ اور اسی طرح ان کی بات، یہ بھی بات لکھی ہے، تمام صحابہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت کو ٹھکرا دیا انہوں نے، کہ اللہ کے رسول جو بات کہی کیا اس بات کو حضرات صحابہ کی جماعت ٹھکرا سکتی ہے؟ دل جلتا ہے ان باتوں کو سن کر، ہمیں ان باتوں کو پڑھ کر دل جلتا ہے۔ اور پھر آگے انہوں نے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت خروج کرنے والے تمام صحابہ، اس میں انہوں نے بات کہی، یہ کتاب ہے لفظ صحابہ کے سلسلے میں لکھی، انہوں نے کتاب لفظ صحابہ کے بارے میں غلط فہمیاں، صفحہ نمبر 18 میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت خروج کرنے والے تمام صحابہ، حضرت عائشہ اور حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اجمعین، تمام کے بارے میں کہا کہ فاسق ہیں، مردود الرائے اور شہادت والے ہیں۔ سب کو انہوں نے کہا کہ مردود ہیں، سب فاسق ہیں۔ حضرت عائشہ فاسق ہو سکتی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن مجید کے اندر
अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम के बारे में फरमाया कि तुम्हारे ये जो अल्लाह के रसूल की बीवियां हैं ये तुम्हारी माँ हैं, ये हमारी माँ के सिलसिले में बात कही गई। ये जो लोग इनकी बात तायद कर रहे हैं, मेरा उनसे सवाल ये यही है, अगर तुम्हारी माँ को ये कोई कह दे कि तुम्हारी माँ फासिक है, फाजिर है, क्या तुम इस बात को सब्र कर सकते हो? लड़ने के लिए गले खोलकर बाहर आ जाना शुरू कर देते हो, हाथ में तलवार आ जाती है। लेकिन मेरी आपकी माँ हजरत आयशा के बारे में कह रहे हैं कि ये फासिक है, अब भी सुनने के बावजूद भी इनकी तायद करने वाले, मैं समझता हूं कि सबसे पहले ये तौबा करें अल्लाह के पास खड़े होकर। और इनकी अब एक किताब के अंदर इन्होंने अपने वीडियो के अंदर बात कही है, कई की तकरीरों के अंदर कही है, हजरत अबू हुरैरा तानु को सरकारी मौलवी कहा, जलीलुल कद्र सहाबी के बारे में। अगर सरकारी मौलवी है तो हम कहते हैं कि इन जो अहादीस जो अब तक तुमने पढ़कर आए हैं सियासत के अंदर हजरत अबू हुरैरा तानु के बारे में जो अहादीस हैं, हम कहते हैं कि अगर तुम हजरत अबू हुरैरा को सरकारी मौलवी जानते हो कि पैसा लेने वाले, चंदा लेने वाले तुम मानते हो, तो लिखकर क्यों नहीं गए कि हजरत अबू हुरैरा की सारी अहादीस को जला दिया जाए? जाकर कहना चाहिए था, क्यों नहीं कहे? तो सवाल यहाँ यही पैदा हो रहा है कि हजरत अबू हुरैरा ने जो अहादीस बयान किए वो सारे अहादीस मनधड़क हैं। इस सरकारी मौलवी का मतलब क्या है कि सरकार से पैसा लेकर गलत गलत बातें लोगों के सामने बयान करना। और एक बात इन्होंने अपनी तकरीरों के अंदर ये बात कही, चंद साबिकीन अव्वलीन खास सहाबा, इन्होंने कहा कि चंद साबिकीन अव्वलीन खास सहाबा के अलावा बाकी सारे के सारे सहाबा जो मशकूक हैं, मतलब इनका ईमान सब मशकूक है, डाउटफुल है इनका ईमान। वह कि इनका ईमान ऐसा है कि चंद सहाबा जो शिया का अकीदा है, जो 3 सहाबा के अलावा सारे सहाबा को मुर्तद मानते, काफिर मानते, वही इनका अकीदा है। मरते वक्त इन्होंने बजाय अल्लाह के पास तौबा इस्तगफार करके अल्लाह के पास जाने के बजाय ये शियत कबूल करके गए हैं। हकीकी बात देखी जाए, अगर इनके मिसालें अगर देखना है तो ईरान के साथ इनका ताल्लुक था और इसी तरह शियाओं के साथ इनका उठना बैठना था और सारे नजरियात इनके शियाही के बयान किए गई हैं। तो मैं समझता हूं कि आखिरी मरहले में ये शियत तो कबूल कर चुके थे। और इन्होंने आखिरी वे बात ये भी कही कि तमाम सहाबा मुखलिस नहीं थे, इनकी ये बात कही हुई है, तमाम सहाबा मुखलिस नहीं थे। हौज़ कौसर पर भी बाज सहाबा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भगा देंगे, ये बात इनकी कही हुई बात है। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया कि मेरे सहाबा की जमात एक मुअज़्ज़ज़ जमात है, ला तसुब्बु असहाबी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरे सहाबा को गालियां ना दो। और एक हदीस से पाक में अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो मेरे सहाबा को बुरा भला कहा तो उसने मुझे बुरा भला कहा, और जो मेरे सहाबा को गालियां दी उसने मुझे गालियां दी, और जो मेरे सहाबा को तकलीफ पहुंचाया उसने मुझे तकलीफ पहुंचाया, और जो मुझे तकलीफ पहुंचाया उसने अल्लाह को तकलीफ पहुंचाया, और जिसने अल्लाह को तकलीफ पहुंचाया उसका सीधा ठिकाना कहाँ होगा? जहन्नम होगा। तो हम समझते हैं कि सलमान नदवी अगर इस बात पर बाकी थे, तौबा नहीं किए हैं, तो हम डंके के चोट से ये बात कहते हैं कि वो जहन्नम में जाने में से कोई नहीं बचा सकता उनको, जो हजरत सहाबा के बारे में इन्होंने ताने तशनी की है। और इसी तरह इनकी आखिरी बात मैं आपके सामने बता रहा हूं, हर सहाबी को अदालत इसी तरह चेक की जाएगी जिस तरह बाज लोगों की जांच की जाती है, यानी कि जिस तरह अदालत के अंदर मुजरिम को खड़ा करके उसके अंदर जांच की जाती है, इसी तरह हजरत सहाबा के ईमान को जांच किया जाएगा। जो सहाबा के ईमान की सदाकत, जो सहाबा की ईमान की अदालत, ईमान की गवाही खुद अल्लाह दे रहा हो, उनके बारे में कह रहे हैं कि उनकी ईमान को चेक किया जाए। तो ये सब बातें हैं जो देखकर सुनकर दिल जलता है हमें देखकर इनके बारे में। तो लिहाजा ये जो इनकी तसनीफात और जो इसमें लिखी बातें हैं, मैं आखिरी बात इनके नस्लों से ये बात मैं कहना चाहता हूँ। ये जो किताबों के अंदर जो बात लिखी हुई हैं, पहली बात तो है कि उन किताबों के अंदर जो गलत बातें उनको निकालो, या नहीं तो उन किताबों को उठाकर जला दो, ताकि उम्मत के अंदर वो किताबें पहल कर फितने का जरिया ना बने। एक बात। दूसरी बात यह है, अगर तुम कहते हो कि हमारे वालिद मरने से पहले तौबा किए हैं, तो तहरीरन निकालो, यानी तो वीडियो के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए से बताओ कि हमारे मरने से पहले हमारे वालिद ने तौबा किया है, तो उस वक्त तुम्हारी नस्लों तक की बात नहीं उठेगी। अगर तुम ये तौबा पे नहीं भी किए, अगर तुम अपने वालिद की किताबों को छपाने के बजाय छुपाते नहीं बल्कि उन किताबों को उठाकर नहीं फेंकोगे, तो हम यही कहेंगे कि तुम्हारे वालिद के नजरियात तुम्हारे भी नजरियात एक ही हैं, और जो वो गुनाहों के अंदर मुलविस है वही तुम्हारे गुनाहों के वो भी तुम इसमें मुलविस हो। और ये जाते जाते अपनी एक जमात मुस्तकिल हजरत सहाबा के सिलसिले में बगावत पर खड़ा करके जा रहे हो। तो इसलिए हम कहते हैं कि इन सारी चीजों को खत्म किया जाए, और इनकी औलाद से हम यही कहेंगे कि तुम या नहीं तो अपने वालिद के नजरियात से तुम खिसो और इनकी किताबों को हटाओ, और फिर इनके शागिर्दों को भी इस बात की नसीहत करो कि ये सब चीजों को हटाया जाए। तो अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक दे।